जय गुरुदार जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सादत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणरसी श्री ठाकुर, जगजननी श्री लक्ष्मी माँ, जुगाचार्य श्री बड़दा, आजिर भरोसा प्रधानाचार्य चरण अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक दलैदा एवं उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी ऋतिक मंडली अध्यक्ष मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर आभूमिष्ठ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीति पुनराभरा जय गुरु जनाए। धारावाहिक सत्संग चांदोलर गोपी भाई सुंदर भाव कीर्तन करुले। समस्त संगीत अत्यंत मनमुग्धकर थिला। ठाकुरंकर भाद्र मास आज बोधे अष्टम दिन रे आज पदार्पण करिछि भाद्र परिक्रमार। आम माने समस्त एकत्रित होइछे परम पितांकर दया करुणार सेई दया करुणा पाइबा पई। वास्तविक जदि आमे देखु स्कूल मानकरे गोटे बाणी लेखा जाइଥାଏ जे विद्या ददाति विनयम। ए बाणीटा संपूर्ण बाणी नुहे। संपूर्ण बाणी होउछि विद्या ददाति विनयम विनायते याति प्रतित्रम प्रतित्रम धनस्य प्राप्ति धनात् धर्म ततः सुखम। ये होउछि संपूर्ण बाणीटा। यदि बाणी की आमे देखु से बाणी रे जहाँ अछि विद्या ददाति विनयम, विद्यारु विनयता आसे, हम्बलनेस आसे। आउ विनायत ज्ञाति प्राततम प्राततम माने दक्षता कोर्डिनेस। जे मनीष दक्ष होई उठे विनय स्वभाव भितरे मनीष दक्ष होई उठे। प्राततम धनम प्राप्ति ये दक्षतार धन प्राप्ति हुई तार सांसारिक जीवन चलैया पई। आ धनात धर्म ततः सुखम धर्म धनरु धर्म पालन करे एवं तापरे से सुख प्राप्त करे। कि ठाकुर कहउछन्ति दीक्षा नहीं कि दक्ष हो। आई विद्या जो पाई अनेक विद्यालय भारत वर्ष रे अछि जोठी विद्या दिया जाए शिक्षा दिया जाए। किंतु विद्या ये जो शिक्षा दिया जाए ता केते दूर विनयता पिला मानक भितर आणे आमे समस्ते ताको अनुभव करूछे। किंतु ये विनय भितर जो दक्षता आसे किंतु ठाकुर कहउछन्ति दीक्षा नहीं कि मध्य दक्षता आसे। ये दीक्षा दक्ष धातु आसी मनुष्य दीक्षा निये से तार इंग्लिश दे दीक्षित हवार इंग्लिश होची डिसाइपल। डिसाइपल तर मूल होची डिसिप्लिन आसी। मनुष्य जो डिसिप्लिन हो जाए सेतबेले से दक्ष हो उठे। ए डिसिप्लिन माने डिसिप्लिन हवा पई ठाकुरंकर जो विधान अछि उषार निशार मंत्र साधन चलार फेरार जप बा सकाल संध्या प्रेयर जो करा जाए ये मनीष को माने डिसिप्लिन कर दिए एवं डिसिप्लिन भितर से दक्ष हो उठे। ये विद्या प्रदान करने अनेक विद्यालय अच्छी अनेक विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय मध्य अच्छी जोटि की विद्या प्रदान करा जाए। किंतु ये जो दीक्षार दक्षता आसे से दक्षता हवा पाई दीक्षार मध्य आवश्यक अच्छी। दीक्षा ये भारतर आर्य संस्कृतिर एक परंपरा। दीक्षा दबा पाई सेमती दीक्षालय किसी नहीं। आओ ये आर्य संस्कृति जो गुरु परंपरार संस्कृति अच्छी भारतर जोटी गुरु माने गुरु केंद्रिक जीवन थिला जोटू गोत्र सृष्टि होता विभिन्न गुरु मानकर द सन बाय बार्थ एंड सन बाय कल्चर परंपरा को नहीं जो गोत्र सृष्टि होता। तेणु गुरु परंपरा थिला। गुरु परंपरा रे सांसारिक जीवन भीतर जो माने रहउथिले
ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସର ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ସେଠୁ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ତ କହିଲେ ଯେ আমি ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହି ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାହିଁନା। ଏ ସଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଖାଲି 200 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯଦି ବୁଝୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛି। ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୁରୁ କିଏ। ତ ଗୁରୁ ଦି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡେ ସେ ବାଣୀ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ତିନି, ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ତାକାଇ ବୋଲେ ଜନ୍ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଜିନେ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ, ସେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧତା ଥାଏ। ସେମାନେ କୌଣସି ସାଧନା କରିକି ଗୁରୁ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏମିତି କୌଣସି ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ଯାଇକି ପାହାଡ ମାନେ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ଆଉ ସିଏ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ସେ ସିଦ୍ଧ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମା ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ମନମୋହନ ଦେବୀ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ନାମ ନାମୀ ଅବଧ୍ୟ, ସେ ନାମ ମନମୋହନ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମ ନେଲେ, ଠାକୁର ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ନାମ କରୁ କରୁ ଠାକୁର ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଗଲେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ଘରେ ଶୋଇଦେଲେ। କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ରୋଗ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାନା କରୁଛି। କାରଣ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ଏକ ଆଲୋକ କଣିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଏଇ ଆଲୋକ ସ୍ଫଟିକା ଯୋଉରେ ପରିଣତ ହଉଛି, ଠାକୁର ତା ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଣିକା ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଭାବୁ, ତ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ବା ସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯାହା କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଭାଷା ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ବୋଧହୁଏ ଠାକୁର ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନାମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ। ଇଷ୍ଟ ମାନେ, ଇଷ୍ଟର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିଲେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି, ମଙ୍ଗଳର ବୃତ୍ତି, ମଙ୍ଗଳକୁ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି। ମଙ୍ଗଳର ବ୍ରତୀ ହବା, ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁ, ତା ମାନେ ମଙ୍ଗଳର କର୍ମ। এই ডিপি ওয়ার্ক ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି ଏକ ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ। କି ଆଧାର କାର୍ଡର ଯୋଉ ଅପଡେସନ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ତାହା ଏକ ମଙ୍ଗଳର କର୍ମ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ,
ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁ ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ତିନି, ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ଏବଂ ନାମୀ ଅବୃଦ୍ଧ, ଯାହା ନାମ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି। ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଅନ୍ତା ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଘନାୟିତ ରୂପ। ସେଇ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଘନାୟିତ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ସେ ନାମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ଯୋଉ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ହିଁ ଏ ନାମ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଦି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସଂସାରଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଚିରଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ କିଏ? ଆମେ ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ମୁଁ ଏବେ ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏ ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସାଇ ବାବା। ସାଉଥରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ, କାରଣ ସିଏ ବି ସାଧନା ସିଦ୍ଧ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀର ଉପଦ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ସୁନା ବେପାରୀ ଥିଲେ। ସାଧନା କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ଯେହେତୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଅନେକ ମାନେ ରାମଦେବ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଆମର ଅନେକ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ରବିଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧନାରେ କରିକି ସିଦ୍ଧିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଇଷ୍ଟଗୁରୁ, ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏତ ଭାଦ୍ର ମାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନବାଟା ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଜଣେ ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଦୀକ୍ଷା ବି ନେଲେନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା, କେବଳ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସତ୍କର୍ମ ଥିବ। ଆମେ ନିତାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ହଉ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହଉ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଟିମ୍ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। ଯାହା ହେମକବିଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ହେମଦା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ଠାକୁର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ କହିଲେ, ପଳେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ପଛରୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ହେମଦା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖିଛି 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିମରେ ଥିଲ। ସେ କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦି ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଯାଇଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳା ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ଯାଇକି ଧରି ପକେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରୁ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପଦର ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚଳନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉ ସେ ପାଷାଣ୍ଡରୁ ସେ ମାନେ
ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚଳନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଚଳନ, ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ, ସେଇ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେଇ ଅହଲ୍ୟା ଯିଏକି ମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କରି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଯିଏକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୌତମ ମୁନି। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ନୈତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେଥିରେ ପାଷାଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଅଲୌକିକତା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଅଲୌକିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇ ହେମକବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଚାଲିବା ଠିକଣା ନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣିକି ବସେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମତେ କେହି ଲୋକ ଛୁଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ମଦ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁ ପକଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ମଦ ତୁମେ ପିଇଛ, ମଦ ତମକୁ ପିଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଚଳନ ବଳରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପୁଣି ମନେ ପଡେ ଲୀଳାପଦ ସାହାଙ୍କର କଥା, ଯିଏ ଜଣେ ରୀତିକ୍, ଜଣେ ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକତା। ସେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲେ, ନିବେଦନ କଲେ, ଠାକୁର ମତେ ଅଲୌକିକତା ବିଷୟ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଧେ ତୁ ବା ସାଲା ଅଲୌକିକ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଅଲୌକିକ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ, ଟ୍ରକ୍ ଚଲେଇକି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ହନ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ଦୟା ପରବଶ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଯୋଉଠି ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଘର ଟାଟି କବାଟ ଲୋକମାନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବାଟ କାଢିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ବାଟ କାଟିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲୀଳାପଦ ସାଦାଙ୍କର କଥା। ଏବଂ ରିକ୍ସା, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ ଘରେ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟନ୍ତି। ସେଦିନ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, 2-3 ଦିନ ହବ। ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, ସେଦିନ ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଚାହୁଁଛି, କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆଜି କିଛି ରୋଜଗାର ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ପଦ୍ମାକୁ ନେଇକି। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆନତ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରୀତିକ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇଯା, 11 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏବଂ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୀତିଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେ ରୀତିଙ୍କ ଯେତେ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବିମୋହିତ ହେଇ ପଡିଛି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡି ଯାଉଛି, ଲୁଚି ଯାଉଛି, କାରଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ପିଇକି ରାତିରେ ପିଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ଆଉ ତମକୁ ପିଟିବିନି। ଏବଂ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଚଳନ ଧାରାକୁ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି, ସେ ରୀତିକ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାଛୁଟି ନଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କମ ଅଲୌକିକତା? ଇଏ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର କାହାଣୀ ଠାରୁ କଣ କମ ଅଲୌକିକତାର କାହାଣୀ ପରିବେଷଣ କରେ? ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା। ବିଜ୍ଞାନର କାହାଣୀ ବାହାରେ। ଆମେ ଯଦି ଅଲୌକିକତା କଥା କହୁ, ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେରଥଙ୍କର ବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଢାପି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କର ବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ କହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହଉଛି ତା ପଛପଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ
लीला पुरुष श्रीकृष्ण जानी एवं सेई सूर्य पराग ही थिला विज्ञान थिला ता कौन अलौकिकता नथिला किंतु ठाकुरंकर जीवन रे जदि आमे अनेक अलौकिकता को जदि आमे देखु से अलौकिकता रो उत्तर विज्ञान पाखरे नाही साधारणतः मातृगर्भरे जड़े 9 मास से मातृगर्भरे बीताए किंतु ठाकुर 11 मास ऊर्ध्व 12 मास पर्यंत मातृगर्भरे बीतेइथिले श्री ठाकुर तेणु ताहा आजिर तथाकथित विज्ञान कौन तार उत्तर दे पारे जे जड़े संतान मातृगर्भरे 12 मास बीते दी पारे एवं जड़े पामिस ठाकुर पाखु आछंती ठाकुरंकर हस्तरेखा देखिया पाई देखुछंती ठाकुरंकर हस्तरेखा प्रति मुहूर्त परिवर्तनशील होछि ताहा कौन कम अलौकिकता विज्ञान कौन ताको बुझे दी पारे से दिन डाक्टर गोकुलानंद दा ठाकुरंकर ब्लड प्रेशर परीक्षा करूछंती तांकर ब्लड प्रेशर से मर्क्यूरी लेवल टा ऊपर को उठी जाउछि तळक खसु नाही एवं जेतरे ठाकुर को से चाहुचंती बुझी पारु नांती एवं ठाकुर कथा कहउचंती हसुचंती एवं तांकर छाती रे स्टेथोस्कोप मारी के देखुचंती हृदस्पंदन नाही आमे जानिछु जार हृदस्पंदन बंद हो जाए हार्टबीट बंद हो जाए ताको आमे मृत बोली डिक्लेयर करू मृत होइछि बोली कि आमे भाबु किंतु ठाकुरंकर हृदस्पंदन बंद थिला अवस्था रे ठाकुरंकर हृदस्पंदन ता बंद हो जिथिला सेई समय ठाकुर कथा कहउछंती लोक मानकर कथा सुनुचंती सब कथा से ठाकुर बुझी पारुछंती किंतु ये केमती संभव जांकर हार्टबीट चालू न थाई सी केमती कथा कहउछंती ता कोन विज्ञान उत्तर दे पारे ठाकुरंकर से युवक अवस्था ठाकुर हठात दिन असुस्थ हो पड़िछंती अनंत महाराज चिकित्सा करी देखुछंती किशोरी बंदा देखुछंती जे ठाकुर असुस्थ एवं देखुछंती हठात ठाकुरंकर हार्टबीट चालू ना कलिकतार डाक्तर को निवेदन कराई आसिया पाई सी भी आसी देखुछंती ठाकुरंकर हार्टबीट चालू ना आश्चर्य हार्टबीट चालू ना ठाकुर कथा कहउछंती एवं ठाकुर को आउ किछ तो औषध काम करिवनी तेणु ठाकुर को से विश्राम पाई कहिसे ठाकुर विश्राम नउछंती आनंद महाराज भाविचंती जे कीर्तन ठाकुर को आरोग्य पाई कीर्तन आरंभ करछंती कीर्तन जेतले आरंभ होइछि ठाकुर आसी कीर्तन रे झास दैछंती एवं कीर्तन ताले ताले नाची उठिचंती से दिन श्री ठाकुर एवं तापरे भाव समाधि हो जाइछि जो भाव समाधि 72 थर होइछि एवं से भाव समाधि समय ठाकुर हार्टबीट बंद थाए ठाकुर शरीर बोनलेस भाव गति करे तरंगायित भाव गति करे अनेक परीक्षा निरीक्षा करा ए अवस्था ठाकुर शून्यवाणी दियंती जो वाणी पुण्यपोथी आज लिपिबद्ध होकर रही ये वाणी कौन जाति नुहे कौन धर्म नुहे ये समस्त आसंता आगामी समस्त जीवन पाई ये धरा पृष्ठ जिते दिन पर्यंत जीवन थी समस्त जीवन पाई ठाकुर से वाणी उद्दिष्ट मुझे कहे ठाकुर अनुष्ठान कौन एक धर्मीय अनुष्ठान नुहे ये एक आध्यात्मिक अनुष्ठान जो आध्यात्मिक अनुष्ठान रे ये आध्यात्मिकतार धाराटा प्रभावित हुए आध्यात्मिकता धर्म नुहे ठाकुर से कथा ये जो तांकर जन्ममासर कथा यही जन्ममासर कथा ठाकुर से कथा मन पड़े द कॉल ऑफ योर साउंड रिचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड सी हूँ शब्दर घनायित रूप ठाकुर कहते आम समस्ते हूँ शब्दर घनायित रूप आम समस्ते से शब्द ही सृष्टि से आमर दुख यातना वेदना सबकिछि तांको पाखरे पहुंची पाए सबकिछि तांको पाखरे से जानी पारंती सेतिपाई बरदांकर केस लड़ुवा से वकिल जे दिन को 50,000 टंका चार्ज करथिले से ठाकुरंकर संग सानिध्य लाभ कला पर कहते जे ठाकुरंकर दीटा रूप अच्छी गोटे माइक्रोस्कोपिक बॉडी आ गोटे होची माक्रोस्कोपिक बॉडी ये स्थूल भाव रे ठाकुर सब किसी चला बुला करूचंती खाउचंती पिउचंती कथावार्ता करूचंती ये स्थूल शरीर रे किंतु सूक्ष्म स्तर रे सारा विश्व दुनिया को से आच्छादित करके रखिछंती एवं जहाँ आमे जानिछु ठाकुरंकर ए मानवीय लीला आ ईश्वरीय लीला दीटा संपन्न करुथिले धारावाहिक जीवन भितर
ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ମୋର କଥା ମନେ ପଡେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାସକେଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତିରେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ରାତି 2 ବଜେ। ସେଦିନ ଭାରତରେ ଦିନ 12 ବାଜିଥାଏ। ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଚଲେ ଗଏ। ଏବଂ ସେଇ ଗମ୍ଭୀରତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ଯେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଯେତେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଠାକୁର, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଫରେନ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମିଟିଂରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କଣ କରିବି, ଦଣ୍ଡ ନେଇନଥିଲେ। ହୟତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଦନା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବେଦନା ହୟତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଦନା ରହିତ କଥା। ଏବଂ ଏମିତି ପୁଣି ମନେ ପଡେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 7x7 ସେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ନଫରଦା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଦିନେ ଠାକୁର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଅଛି, ଆମେ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖା କରି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଜାହାଜର ଯୋଉ ମାନେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାହାଜ ଯାଇକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏସବୁ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଅଲୌକିକତାର କାହାଣୀ। ଆମେ ଅନେକ ବହୁତ ସମୟରେ କହେ ଆମ ପାଖରେ ଚେତନା ଅଛି, ଯୋଉ ଚେତନା ବଳରେ ଆମେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ଆନନ୍ଦଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁ, ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁ, ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁ, ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରୁ, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଚେତନା। ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ଏଇ ଚେତନାଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ କରେ, ସେଇ ବେଦନାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରେ? ମତେ ଲାଗେ ଯେ କାଲି ମୋର ବି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହବ, ସେଇ ଦୁଃଖଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବେଦନାଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବି, ସେ କନସିୟସନେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା, ଦାଟ୍ ଇଜ ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନାଟାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଭାବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଏବଂ ସେଇ ସାରା ଅଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ମାନେ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଥିଲା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଉଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଏତେ ପେନ୍, ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ଅଣ୍ଟା ପୁରା ପେନ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସରିଲା, ସେ ଲୋକ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା, ଠାକୁର ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଠାକୁର ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଉ ଭାବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ତା ଅତି ମାନବୀୟ ମଣିଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ମାନବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୋସ୍ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସି କହୁଥିଲେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେ କୁକୁରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ପିଟି ଦେଲେ, ତାର ନାକ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା, ମୋ ଲୁଗାରେ ପଡିଲା, ଲୁଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା। ସେଇ ଲୁଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଦି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା, ସେଇଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତ ଶ୍ରାବଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଅଲୌକିକତାର କାହାଣୀ ବୋଷ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଜେଇ ଦଉଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ରକ୍ତିମ ଚେହେରା, ସେଥିରେ ମାନେ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ବୋଧେ, ଠାକୁର ଯଦି ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଳି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ମନମୋହନ ମାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ମନମୋହନ ମାହା, ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି।
ବୋଷ ମାଙ୍କର କଣ ସାଧନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ସେଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବେ ନବବିବାହିତା ସେଇ ବୋଷ ମା। ଏବଂ ହଠାତ୍ କିନା ଠାକୁର ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ହିଁ ଶାନ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଦୁଷ୍ଟ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ମାନେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଜୋର କରି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଓଜନ ଏତେ ବଢି ଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଗେହ୍ଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଗଲାବେଳେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଟାଣିକି ରାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସେଦିନ। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ନଡିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ବଢି ଯାଉଛି, ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହାତ କାକୁତି ବିନତି ହେଇକି ବୋସ୍ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁଣି ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଉଠୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଡିପି ୱାର୍କ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦଳେଦା ଜୟ ଗୁରୁ।